नमस्कार। ओडिशार किछि राजनैतिक चर्चित खबर को नहीं मु शिबू आज आपण पाखे आसी पहुंची युव समय स्पेशल रिपोर्ट रे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा ओडिशार सही राजनैतिक चर्चित खबर उपरे। तेबे ए संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। तेबे निकट रे आपण देखिथिबे कांग्रेस निलंबित होइतिबा नेता मोहम्मद मुकिम एक नुआ दल गठन करिया को नहीं घोषणा करछन्ति। यह केते दूर सफल हबो बा सफल हबोनी ता संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। पूर्वरु अनेक नेता एठी नुआ दल गठन करछन्ति आंचलिक दल, किंतु ताहा बीजेडी को छाड़देले आ केही सफल होई पाना। किंतु कोन रहिछि तार परवर्ती रणनीति तांकर से संपर्क में आम आलोचना करिबा। आसंतु मुकिम गत दिने दुई दिन भितर भुवनेश्वर आयोजित होता यूथ कनक्लेव रे लोक कांग्रेस नामक एक दल घोषणा करि पारंती बोली से संपर्क में संकेत देथिले। किंतु सीए सेथरे तांकर सी जो मानकु नेकिना आशा करिथिले सेठी नुआ दल गठन करने से सभारे से मंच रे प्राय उपस्थित नथिले। निज झील को छाड़ीदेले आउ युव नेत्री जो कम्युनिस्ट संघमित्रा जेना को छाड़ीदेले आउ सेमिति विशेष कि बड़ फिगर थिला भाया लोक कई उपस्थित नथिले। तेबे आम एथु कौन हिसाब करि परिबा। आउ जदि आपण देखिबे बहुत जोरे चर्चा हला जे विशाल समावेश रे नुआ दल गठन करिवार संकेत देबे मुकिम, किंतु से भली किछि देखिया को मिललानी। कौन एटा समस्ते प्राय जति खबर मिलता समस्ते प्राय कटक बारवाटी निर्वाचन मंडली तांकरी कर्मी सब आसीथिले आ किछिटा बाहर से अनेक चेष्टा करथिले। विजय महापात्र हो तेबे भद्रकर गुलबी नबी से जो तांकर जो माइनॉरिटी नेता बीजेडी रो तांको सहित जोगाजोग करथिले, किंतु अधिकांश नेता कई उपस्थित नथिले। तेबे आपणे से नुआ दल गठन को नहीं कहीं चिंता कले, कारण से अनेक थर लगी आम जी जाचु बीजेडी लगे बीजेडी मिसाई अनेक चेष्टा करते पूर्व, किंतु ता सफल हो पार ना। 2019 विधायक होते मात्र अल्प किछि व्यवधान रे जीतिकी विधायक होते, किंतु गत राष्ट्रपति निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग करिया द्वारा तांकु कांग्रेस रु निलंबित करा जायतिला। सी कांग्रेस छाड़िया कि ना बहुत चेष्टा कर जापर से कांग्रेस छाड़िया कि ना आइदर पीसीसी सभापति हाँपे नहले कांग्रेस छाड़िया बहुत चेष्टा कर सफल जेहेतु हो पारि नहीं तांकु दल थरे दी दी थर सस्पेंड कर सी भी कुआड़े जी से चिंतार ताठू भल नुआ दल गठन कर आत्मसम्मान बचाइवा अपेक्षा आउ किसी उपाय ना। आप देखिए कांग्रेस रु दी थर निलंबित होला परे आउ घर को फेरियार प्रश्न उठुनी। बीजेडी एवं सरकार रे ना एवं सी निजे जड़े माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग कर सी जदि बीजेपी को जाती तांकर माइनॉरिटी वोट पूरा खसीजी बोली से चिंतार सी कौन दल को भी जापार से सी जड़े सफल व्यवसायी किंतु आर्थिक बल तांकर बहुत अच्छी से हिसाब से अंटा भिड़ी नुआ दल गठन से केते दूर सफल हम ता तो समय कह, किंतु झील सोफिया कौन आभिमुख्य रे संपर्क रे आम टी आलोचना करवा। जेहेतु सीए बापा मुकिम निश्चित भाव में सी बापा सहित ही रे, किंतु कांग्रेस विधायक भी अच्छा जदि अभी बापा को खोला समर्थन जनईदेवे तेरे विधायक पट भी कांग्रेस को भी बापा भाई निलंबित होगा पड़ो, कांग्रेस विधायक पद भी जापे। तेबे ए सबू को लेकिन सी सीधा सड़क नहले इनडायरेक्टली से बापा को समर्थन कर, किंतु आपड़ जब मुकिम सी जड़े राज्य मुकिम फेस वैल्यू पर नजर पकड़े सी जड़े राज्य स्तरीय नेता नुहत। 2019 से बहुत कष्ट मात्र 3000 वोट रे व्यवधान रे जीति थिले, मात्र 3000 केते वोट रे जीति थिले। कारण बीजेडी जो विधायक प्रार्थी थे देवाशीष सामंतराय तांकर किछि माने प्रति लोक असंतुष्ट हवा कारण मात्र अल्प किछि व्यवधान से जीति थिले। लोक भी बहुत चर्चा करते एक्सीडेंटल एमएलए से भली समान ढंग एथर भी होइछि। जी बापा दुर्नीतिग्रस्त नेता भावे दोषी सब्यस्त होगा पर हाइकोर्ट तांकर एमएलए पद रद्द कर देइथिले।
ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୋଫିଆ ବିଦୋଷ, ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଥିଲେ, ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଥିଲେ, ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭୁଲ ବଶତଃ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ସେ ଏଥର ପୁଣି ବି ବାଜିମାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 13,000 ଭୋଟରେ ବିଜେଡ଼ିଠୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିଠୁ ମାତ୍ର 3,000-4,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ନ ଜଣାଇ ପାଇଲେ ବି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଆପଣ ବୁଝିଯିବା କଥା। ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ୟୁଥ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ସଭାରେ ଆସିନଥିଲେ, ଝିଅ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ବାପାଙ୍କୁ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ମାଇନରିଟି ଭୋଟଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ମାଇନରିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ କଟକ ବାରବାଟୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ସେତେଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗତ ୟୁଥ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁତ ନେତା ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟକ ବାରବାଟୀର ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କର୍ମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକିନା ଯେଉଁ ସଂକେତ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 147ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବ। ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିବେ ତ? ବାରବାଟୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଏରିଆରେ ସେ ଖାତା ଖତିଆନା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁବ କଅଁଳି ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦୁବ କଅଁଳିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ମାଇନରିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇନରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ କଟକରେ ଯେଉଁ ସେ ବି ଜିତିଥିଲେ ମାଇନରିଟି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲି ମାଇନରିଟିକୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିସାବ କଲେ ମାତ୍ର 2% ଅଛନ୍ତି। 2% ଭୋଟରେ ଧରନ୍ତୁ, ଏବଂ 2% ବି ଭୋଟ ବି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମିଳିଲେ ବି ସିଏ 10ଟି ଆସନ ବି ଜିତିପାରିବେନି। ଏଠୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ତାହା କେତେ ସଫଳ ହେବ। ହଁ, ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନରେ ସେ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିକିନା ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ, ଯଦି ହଁ ଏହା କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ହଉ ବା ବିଜେପି ହଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯଦି କିନା ନୂଆ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକିନା ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ, ତେବେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ 20-30% ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁକିମ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ, କଂଗ୍ରେସକୁ ନା ବିଜେଡ଼ିକୁ ନା ବିଜେପିକୁ? ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ି ହଉ ବା ବିଜେପି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଏଇ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁକିମ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁକିମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଜ ତିର୍କି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମୁକିମଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗଢ଼ିକି ଆଜି ଯାଏଁ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିକିନା ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ସଫଳ ହେବ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିନା କଂଗ୍ରେସର ସରକାରରେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ବିଜେଡ଼ିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ମୁକିମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଦରକାର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାବିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେଲେ କଟକରେ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ପାୱାରକୁ ଆସିବା କି ନ ଆସିବା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାବିବାଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ତେବେ ଖବର ତ ଆଜି ଏଇଠି ସରିଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି କିଛି ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।